Good morning. We CADD International welcomes you to this much-awaited session conducted as a part of ICF, organized by CADD International along with Malayala Manorama. So some of us must have at least heard or must have experienced Autocad from our colleges, but we might not be knowing much in depth about its practicality in the industry and how one can steer this particular software into their career. And on this mission of ICF, we bring to you this session to help you strengthen the foundations of designing and to forge your future career. And as a part of this session, we will be with you for the coming 14 days to give you an industrial experience on Autocad and enhance your knowledge on it. And for that, we are bringing to you the best of industry experts. And for civil, we have Mr. Mithun Das, who is a BIM consultant and corporate trainer based in Dubai. And for mechanical engineer, we have Mr. Nijesh Nandan, who is a mechanical engineer and a BIM corporate trainer in Dubai. Along with them, we have Ms. Jamie Vigilis, who is a civil engineer, and Mr. Amal Paul, who is a mechanical engineer, to give you an exclusive practical experience on AutoCAD. So for further insights, let me welcome Mr. Mithun and Mr. Nijesh to give you more insights in AutoCAD. So welcome. Hi, good morning all. Very good morning to one and all. Welcome you all to today's session. So myself Mithun here with you, and I'm Nijesh Nandan from the mechanical side of CADD International Dubai division. So actually this is very happy moment to see you all like this in this morning. Like everyone are just interested to learn a more thing about AutoCAD and everything. So first of all, this is a great opportunity and good move what is done by CADD International to make it more into the students, what is happening in the industry. So we will try our best, or we'll make it our best to make the sessions very well, and then it will be really informative for you. So with us, we have our technical team, Mr. Amal Paul and Ms. Jamie with us. So they'll be just supporting you for software related things. So Rita. Can you all hear me properly? Voice Yes, sir. Okay. All right. Okay. So, engineering students are. So Rita, so shall we start the session, or what is the plan? Yes, sure. You can continue with the session. Okay. I think before that, before going to the session, today's idea or today's main discussion will be on AutoCAD. See, after all, we are going into an engineering profession. Engineering profession, see what is the purpose of software? Software and the idea, detail what we are planning to you all. So mechanical field ayalum, electrical ayalum, civil ayalum, either even architecture ayalum, the AutoCAD is one of the key player in this industry. The AutoCAD engineering industry ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് one of the main point. അപ്പോൾ ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ AutoCAD ഇല്ലാണ്ട് ഈവൻ നിങ്ങൾ നാളെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴായി കഴിഞ്ഞാലും this is one of the main important point there. So അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ടുള്ള സെഷൻ. സോ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So Rita, it's okay, right? Yes, it's okay. Okay, all right. Fine. So all of them are graduates from first years, second years, and എങ്ങനെയാണ് students? All are young graduates. All are young graduates. Okay, done. Fine. So most of you are what, engineering graduates. So നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാവരും ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. AutoCAD കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ കുറെ 3D മോഡലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും, അനാലിസിസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും, അത് കൂടാതെ പ്ലാനിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും. So most of you see when you are pursuing your graduation course itself, you might have heard of many softwares. Right? അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്തിന് യൂസ് ആവുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പല സൈഡിൽ നിന്ന് കുറെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്?
സോ ബേസിക്കലി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ യൂസ് വരുന്നു, എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ബേസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? സോ the main advantage, see, you all can be proud of something like, see, we are the people who convert the ideas into reality. Okay, so ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ ക്രെഡിറ്റ് നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം, ideas into reality. So if you want to convert the ideas into reality, the first step that we have, that is a design process, right? If you want to construct something, or if you want to implement something, if you want to execute something, you should be having a proper plan for that, right? Appo oru proper planning, okay, adu undai kayinale oru execution nayittu nadakku, right? So considering the engineering side, if you want to construct something, you should be having a solid design with you. Okay, so I consider design as a fire for what? The construction. See, most of you, if you see any good cities or around the world, okay, let it be the Dubai, right? So it's called the what? It's a mecca of architecture, right? So when you see around, you can see tall building, the skyscrapers, and all those kind of things. So behind every those kind of monuments or anything that you see around, you have a solid design, right? So ഒരു solid design ഇപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് പോലെയല്ല, നമുക്ക് ഹാൻഡ് സ്കെച്ചിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് we all are using computers, right? We are into a scenario where we are using computers for every kind of things. ആ ഡിസൈൻ മാത്രമല്ല, അത് ഏത് കാര്യത്തിലായാലും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഇന്റർഫിയറൻസ് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്. അതെ. So in that case, see, you all might have heard the term CAD, that is CAD. So as it is computer aided design, so in the designing process itself, you have a lot of things to consider. സോ ആ ഒരു വലിയ എന്താ പറയാ അതിലേക്ക് കിടക്കാത്ത മുമ്പ് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് AutoCAD. ബേസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സി ബേസിക്കലി ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ AutoCAD is for the drafting purpose, right? So you might have heard the term drafting. ഈ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ബേസിക്കലി AutoCAD. സി യു ക്യാൻ ഡു 3D modeling in it, there is no doubt in that. ഒരു 3D മോഡൽ എന്താ പറയാ 3D മോഡലിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും AutoCAD. But commonly, the most important application that is considered in most of the companies, that is for drafting. Okay, AutoCAD is basically used for the drafting side, detailed drawing create. Ipo nammal ellarum oru engineer parayumbo basically ella posters num കാണുന്നത് ഒരു കോട്ട് ഇട്ട ഒരു പുള്ളി, okay, ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് ആളുടെ കയ്യിൽ, ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. See, that is a draft. ആ ഷീറ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ്. You have a lot of drawings in it, you have dimensions, you have all the details so that the engineer can execute what is the work he is trying to do, right? So ആ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ 14 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിസിഷൻ ആണ് ശരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്, എത്രത്തോളം ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ച്. സി, ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിങ് എൻ എഞ്ചിനീയർ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ ആക്യുറേറ്റ്. അപ്പൊ ആക്യുറസിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ, അതായത് വി ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ വാട്ട് വി ആർ ഗിവിംഗ് ഷുഡ് ബി ആക്യുറേറ്റ്. അപ്പൊ അതിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൂൾ. ഇപ്പൊ പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും മാനുവലി പേപ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പെൻസിൽ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Most of you might have not seen a draft, maybe, right? Mini drafters ഇപ്പോഴും യൂസ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. കോളേജസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? മിനി ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഷീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസ്. അതാണ് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മാനുവൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളായിരിക്കണം അവിടെ ദ ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി എന്താണോ അത് കറക്റ്റ് പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സ്പെർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്ന CAD, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈനിങ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന AutoCAD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർഫേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? AutoCAD സോഫ്റ്റ്വെയർ കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർഫേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ. AutoCAD സോഫ്റ്റ്വെയർ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇന്റർഫേസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് CAD-ല്. എവിടെ പഴയ CAD ഉണ്ടായിരുന്നു? പഴയ CAD. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഈവൻ നിങ്ങളെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നു അല്ലെ? കോളേജസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എവരിവൺ ആർ മെസ്സേജിംഗ് ഏരിയ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 14 days കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സാധാരണ നിങ്ങൾ ഒരു AutoCAD-ന്റെ ബേസിൽ നിന്ന് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക്, അതായത് ഹൗ യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഇൻഡസ്ട്രി, അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ 14 days ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചത്. ഓക്കെ,
അപ്പൊ ആ ഒരു 14 ഡേയ്സിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു 14 ഡേയ്സിലേക്കുള്ള ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്ട്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഡേയ്സിലും നിങ്ങൾക്ക് 2 hours ആയിരിക്കും സെഷൻസ് വരാം. 1 hour വിൽ ബി ലൈക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ്, അതായത് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വരിക. സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ ആ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറയാ, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് സെഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാലോ അല്ലേ? എനിബഡി ഹാവിംഗ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ? ഒരു കാര്യം കൂടെ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയൊരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രീ, ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റ് ദ കോർ കോൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അതെല്ലാം ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും. ഈവൻ ഫ്രം സിവിൽ സൈഡ് ഐ വിൽ ബി ദേർ ആൻഡ് ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് സർ വിൽ ബി ദേർ. സോ ആ രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നാ. ഓക്കെ, ഹലോ സർ. ഹലോ, യെസ് സർ, ഇതിന്റെ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? കാരണം എനിക്ക് എല്ലാം സ്റ്റക്കായാണ് കാണുന്നത്, അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് വറി. എന്തായാലും നിങ്ങളിത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വിൽ മേക്ക് യു സംതിങ് ബിഗ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന, അതായത് സി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി വിത്ത് ദാറ്റ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ? All right. So first of all, yes. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് this is the first opening interface of AutoCAD software. അപ്പോ ഇപ്പൊ പഴയ AutoCAD ആണെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ മെയിൻലി ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ we should know something about the software. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എഞ്ചിനീയർ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഫ്രം ഓട്ടോഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കറന്റ് വേർഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇസ് 2022. സോ 2022 വേർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോ ക്ലാസ്സുകൾക്കായാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് എങ്ങനെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈവൻ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് യു ആഫ്റ്റർ ടുഡേസ് സെഷൻ. സോ ഇന്നത്തെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഐ ഓപ്പണിംഗ് സെഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ let's get started. So here let me just open a new file. Okay, I will be opening a new file now. So coming here with the option new. Okay, so ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോകാഡിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർഫേസ്. ഒരു ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഇന്റർഫേസിന് GUI, ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ് എന്നുള്ള രീതി പറയും. ഓക്കെ, സോ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്രീൻ വളരെ ലളിതമായ ഒരു രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ആ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് സ്ക്രീൻ കണ്ടാൽ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ കണ്ടാൽ തന്നെ okay, see on the top we have the ribbon on the top, right? And then see if you go to the left hand side നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ലൈൻ ഉണ്ട്, സർക്കിൾ ഉണ്ട്, അല്ലെ, റെക്ടാംഗിൾ ഉണ്ട്, ആർക്ക് ഉണ്ട്. So we have the drawing tools. അപ്പോൾ ഈ drawing tools വെച്ച് നമുക്ക് ഒബ്ജക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Then just beside that you have the modifying tools, right? അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം എത്ര ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊരു GUI ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്താണ്, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ഈ ഒരു ഇന്റർഫേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, right? So here, as I told, on the top we have the ribbon, right? And here at the top on the left hand side you have the application menu, where for every software, as in every software, we have the options like new, we have the options like open, save, import and export, right? And then just next to it we have a bar called quick access toolbar. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ടൂൾസ് എളുപ്പത്തിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടൂൾ ബാർ ആണ് on the top, that is called as a quick access toolbar. And then just under that we have the tabs. ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ home tab, then we have the insert tab, we have annotate tab. Okay, so home tab എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ട്. Okay, so let me just open a drawing for you.
So here, this is the graphics window where we have all the space in which we can draw the items, right? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ പോലെ തോന്നും, റൈറ്റ്? സോ എക്സാക്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഒറിജിൻ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് UCS icon, that is a user coordinate system. See, the user coordinate system എന്ന് പറയാനും കാരണം നമുക്ക് യൂസറിന് തീരുമാനിക്കാം എന്റെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. Okay, that's why it is called a user coordinate system, right? Okay, so this will be your origin 00, and with respect to that, you can still create the models with proper coordinates. That is also possible. Okay, we shall get into those kind of things later. Then, okay, let me open a drawing for you. Okay, so that you can understand the software a bit very in easier manner. So let me open a file. Come here. So just for the time being, see, this is the architecture file actually. Okay, it's a civil based drawing. So this is floor plan ആണ്. ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആണ്. അപ്പൊ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ഇപ്പോ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു വീടിന്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒറ്റ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നാം, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ വാട്ട് എവർ വി ടേക്ക്, സി ഒരു ഡ്രോയിങ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് എന്തൊക്കെയാണ്, കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് തോന്നാം, റൈറ്റ്? ബട്ട് സി ആസ് ഐ ടോൾഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സൂം ഇൻ ടു എനി ഓഫ് ദീസ് പ്ലേസസ്, റൈറ്റ്? So here you can see there is a living room, you have a bedroom, you have a bathroom, right? And now if I zoom in further, it's a door aanale. See, this is a door. So how they have created a door? See, it is just a rectangle and you have an arc. നമുക്ക് ഒരു റെക്ടാങ്കിളും ഒരു ആർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡോർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാനും പറ്റും. Then see, you don't have to create it every time. ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പല സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുവയ്ക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു എലമെന്റ്, ഈ ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാൻ അവർ വരച്ചപ്പോൾ അവരെ എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും സെയിം കളറിലല്ല കൊടുക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനും വേറെ വേറെ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ഡോർ ഇപ്പൊ മജന്ത കളറിലാണ്, ഈ കിച്ചൺ ഫിക്സ്ചേഴ്സും ഈ ബാത്റൂം ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ എവറി ഫിക്സ്ചേഴ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് എ ഡിഫറെന്റ് കളർ സോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പാർട്ടിനെ വേറൊരു പാർട്ടിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് വെരി ക്ലിയർ. സി, ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ AutoCAD എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. If you know how to draw line, circle, if you know how you can move, copy, if you know how to give dimensions, so you can create almost everything. But the most important thing is, see, for either design industry, you draft create ചെയ്യുന്നതാണ് വലിയൊരു ചടങ്ങായിട്ട് വരും. See, 3D models നമ്മൾ create ചെയ്യുക, ഒരു final presentation വേണ്ടി how well we create the draft. എത്ര നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ പ്ലോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്. ഈവൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഈവൻ നമ്മൾ സബ്മിഷൻസിലായാലും, ഇപ്പൊ ഈവൻ നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ബേസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലേക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ വി ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ദ ഡ്രോയിങ്സ് ടു മുനിസിപ്പാലിറ്റി, അല്ലെ? അപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ സബ്മിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഈവൻ ഇവിടെ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദുബായിലെ ഒരു പെർമിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ ഡ്രോയിങ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കാൻ. സോ ഏറ്റവും പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. ഈവൻ ദേ ആർ ഓക്കെ വിത്ത് ഡ്രോയിങ്, അതായത് AutoCAD ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് ഈസി, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കും? ഈവൻ വെൻ ഐ എം ഗിവിംഗ് ദിസ് ടു സംവൺ എൽസ്, ദേ ഷുഡ് ഫീൽ ദിസ് ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. ഈവൻ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെറുതെ ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും കൂടെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ആ ഒരു എയിം വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ലളിതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വരച്ചാൽ മാത്രം പറയാം, നമ്മൾ വരച്ച് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാവും വേണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. സോ വാട്ട് എവർ യു മെൻഷൻ, ഇപ്പൊ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ two terms ആണ്. You have drawing and you have drafting. So drawing with details is called as drafting. ഇപ്പൊ ഞാൻ വാൾസും ഈ പറഞ്ഞ എന്താ വിൻഡോ, ഡോർ, ഫിക്സ്ചേഴ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കും. റൂമിന്റെ സൈസ് ഇല്ല, ഓക്കെ, വിൻഡോന്റെ സൈസ് എനിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓഫ് നോ യൂസ്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു ഫൈനൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് സംവെയർ. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫോർ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓൺലി ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ്. അപ്പൊ how well you detail the item, how well you represent the items, so അതിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്.
Okay, then see, as a basic step, it is easy, right? And see, the arrangement, it comes by practice, right? ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം? സി എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ പാസേജ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ. ഓക്കെ, എല്ലാ റൂംസ് ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് റൂം, ബെഡ്റൂം, പിന്നെ ബാത്റൂം, കിച്ചൺ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സെയിം കളറിലായിരിക്കാം, ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണത്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ അതില് ഒന്ന് കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. Okay, so basically I was stressing about the colors. So എല്ലാ drawing കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിരിക്കും, ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. The main point is we have to differentiate one object from the other. Okay, ഒരു ഒബ്ജക്ട്സ് വേർതിരിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്, right? So here, as I mentioned, line, circle, rectangles, you create it, and then when you create the items, you make sure you are creating in different colors. Okay, see, not only color, വേറെ അത് കൂടാതെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്, നമുക്കത് പഠിക്കാം. Then ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അനോട്ടേഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ്. അനോട്ടേഷൻസ് ആകെ 4 അനോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള അനോട്ടേഷൻസ് ആണ്. സി, വി ക്യാൻ ഗിവ് ടെക്സ്റ്റ്, ഓക്കെ, എഴുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കമാൻഡ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും, 1 2 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? Then we have dimensions, that is which is very important, and we have leaders and tables. Okay, ഈ 4 അനോട്ടേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഇന്റർഫേസ്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. Okay, so in our classes, what we are going to see is how we can create a draft, and then how we can organize our draft, proper colors കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, and finally how to make a submission drawing, print out എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. See, as മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ എത്താം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 14 days ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ്. See, starting from scratch, how to draw lines, circles, rectangles, and how to create a draft, and ultimately how to create a final printout out of it. Okay, so this is our idea that we have for the next 14 days. അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു ഫ്രീ ഡിസ്കഷൻ പോലെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതായത് സി, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഓട്ടോകാഡിനെ പറ്റി ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു, അല്ലെ? ഓട്ടോകാഡിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ്, കുറെ ടേംസ് ഇപ്പൊ സാർ യൂസ് ചെയ്തു, ഈവൻ നിങ്ങൾക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതില് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, സേ നൗ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ജസ്റ്റ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈവൻ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലായാലും സിവിൽ സൈഡിലായാലും എവറിത്തിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻ. ഈ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രോയിങ്സും ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? അതായത് ഇപ്പൊ ഈവൻ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിൽ വരും, ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും മെക്കാനിക്കൽ അവരുടെ ഡ്രോയിങ്സ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം. ഇനി മെക്കാനിക്കൽ സൈഡിലുള്ളവർക്ക് ബിൽഡിംഗിലേക്കും കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. MEP എന്ന് പറയും, കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. MEP, മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ്. MEP എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് MEP-ല് അത് HVAC, അതായത് AC ഡീറ്റെയിലിംഗ്, AC-യുടെ ഡക്ട്, ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് M സൈഡിൽ വരുന്നത്. E ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ. ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കേബിൾ ട്രേ, എന്തൊക്കെയാണ് വയറിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, അതാണ് E എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം. P എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലംബിംഗ് ആണ്. പ്ലംബിംഗ് ഫോർ, അതായത് ഡ്രെയിനേജ് കാര്യങ്ങൾ, ഡ്രെയിനേജ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ, അതായത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓട്ടോകാഡ് പഠിച്ചിട്ട് വെറും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യു ക്യാൻ ഫോക്കസ്, ബട്ട് ദ തിങ് ഇസ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ബിൽഡിംഗ്. കാരണം ബിൽഡിങ്സ് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഈസി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ വരിക. ഈവൻ നിങ്ങളിപ്പോ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും, സി there is a chance for coming into the construction side. മറ്റേത് ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, ഇറ്റ് ഈസ് there, but more scope is there for construction. അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നോർമലി ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ പ്ലാൻ, എലിവേഷൻ സെക്ഷൻ, ഇതാണ് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ സിവിൽ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സബ്മിഷനിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് എല്ലാവരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ എ പ്ലാൻ, എലിവേഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൻ. അപ്പോ ഇതില് can anybody tell me what is the clear cut definition about plan? സാധാരണ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ പ്ലാൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ്, അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. സോ എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബിൽഡിംഗ് വൈസ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ? അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേക്ക് ഞാൻ വരാം. എനിബഡി? യെസ്, ടോപ്പ് വ്യൂ. ടോപ്പ് വ്യൂ. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ? ടോപ്പ് വ്യൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാം? ഓക്കെ, അത് ആരാ പറയുന്നത്? Can I know your name please? Ashwati.
അശ്വതി, ഓക്കെ ഓക്കെ, യെസ്, ഗോ ഹെഡ് അശ്വതി, പറയൂ. എന്താണ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഓരോ വ്യൂസ് പറയാട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ, നമ്മുടെ വീട് തന്നെ എടുത്തോ. നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മാത്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഓരോ റൂംസും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ വീട് തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, then you can connect to it. Okay, if you have any suggestions. ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. Can you see my സ്ക്രീൻ കാണാനുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈവൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ പിക്ചർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈവൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഇപ്പൊ അശ്വതി പറഞ്ഞ പോലെ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ ഹൊറിസോണ്ടലി ബിൽഡിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂ ആണ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്ലോർ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഓട്ടോകാഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രോയിങ്, ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റിൽ ബിൽഡിങ്ങിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാൻ. ഇനി ഇതേ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഈ ഒരു പിക്ചറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണേ. ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഇപ്പോ സെയിം സബ്ജക്ട് ആണെന്ന് പറയും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് വ്യൂസ്, ഓക്കെ, എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ, എന്താണ് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ, എന്താണ് ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ടോപ്പ് വ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ടോപ്പ് വ്യൂ, സൈഡ് വ്യൂ, സെക്ഷൻ വ്യൂ. ഓക്കെ, സോ അതിലും കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, വ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ദ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ അല്ലെ? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്ത് പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ, ഓക്കെ, ഒരു സീനറി തന്നെ എടുത്തോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ സീനറി വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മലകൾ വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, ഒരു പുഴേന്റെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ കൺവേർജിങ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് വരയ്ക്കുക അല്ലെ? ഒരു വലിയ ഹോൾ എടുക്കും നമ്മളിപ്പോ കുറെ പില്ലേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഹോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു കൺവേർജിങ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ. അപ്പൊ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, എഫക്റ്റീവ്ലി നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് കൊടുത്ത് വരയ്ക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിലേക്കായാലും കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആവാം. ഈവൻ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2D, അതായത് എന്താ പറയാ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. പ്രൊഡക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈവൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു സിവിൽ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊരു ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് ഡിഫറൻസിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ് ഇതിലുള്ള മെയിൻ പോയിന്റ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു പോയിന്റ് എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡീറ്റെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻട്രി ചെയ്താലോ? ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് an idea like how we can do in software. Okay, so going on with the software, ഇപ്പോ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ എങ്ങനെ പഠിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല. സോ സം ഓഫ് യു മേ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ് ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഓൺ ദ ടോപ്പ് ആൻഡ് സെലക്ട് ദ ടൂൾ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജക്ട്. സപ്പോസ് ഐ എം സെലക്ടിങ് എ റെക്ടാംഗിൾ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആയി, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ either you can go on the top and select the tools, okay, or you can use shortkeys also. So I would prefer, if our students train cheyumbo, the work should be fast. You have deadlines. Now industry lotu kadannu kayna, okay, inna dosam inna samayathu submission avada venam. Appo anganthe cases okke varumbo 8 to 5 ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ മിക്ക വർക്ക് ടൈമിംഗ് 8 to 5 ആണ്. പക്ഷെ മിക്ക ആൾക്കാർ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് സബ്മിഷൻസ് ഉണ്ട്, ആ 5 എന്നുള്ളത് 8, 9 വരെയൊക്കെ പോവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യു ആർ ഇൻ എ ഗോൾഡൻ
what period of your life. Okay, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെ. എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്ട്, ഞങ്ങൾ പേടിപ്പിക്കല്ല. പക്ഷെ ഐ വാസ് ടെലിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടൈം ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ദ സ്പീഡ് ഇൻ വിച്ച് വി ഡു എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോ software AutoCAD is very simple. Like you have to just create lines, circles, give proper color and give proper dimensions and details. Okay, അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ AutoCAD എന്ന് പറയുമ്പോൾ. Then so the most important thing is how well you arrange it and how fast you do it. Okay, so അതിലാണ് മെയിൻ ഫോക്കസ് വരുന്നത്. പക്ഷെ initially you have to study first how the software works. Okay, so but these two things are really important. എങ്ങനെ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനും പറ്റും. സി നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂ സൈഡിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെന്തായാലും ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കും സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് വിവരം ഉണ്ടോ നോക്കും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ റൗണ്ട്സും കാര്യങ്ങളും വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സൈഡ് ഓക്കെ ആണോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഷുവർലി ചെക്ക് ഹൗ വെൽ യു നോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ വരാന്ന് വെച്ചാൽ യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് ടൈം. അതിന് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്ത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. So that's why I was just stressing on the point, the speed. Okay, how fast you do it. So speed, if you use short keys, okay, if you use short keys, you will be much more faster. Okay, so either you can use short keys or you can go on the top and select the keys. Okay, fine. So whenever you're selecting any tool, if you're using any tools, ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമാൻഡ് ലൈൻ എന്നുള്ള ഒബ്ജക്ട്, കമാൻഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന, you have command line. Okay, on the top. See, I'm selecting a rectangle. Okay, so once I select a rectangle, so you can clearly see that the software is telling you to do something. Appo command line le correct aayittu command kaanichu specify first corner point. So നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ. That makes the software much more user friendly. It's not, അതായത് നമ്മളൊരു അധികം വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി തിരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എവറിത്തിങ് ഇസ് ദേർ റിട്ടൺ ഇൻ ദ കമാൻഡ്. പക്ഷേ ആ കമാൻഡ് ലൈനിലുള്ളത് വായിക്കുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സി ഇപ്പൊ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സി സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ യു ക്യാൻ സി സം അതർ സബ് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ദേർ. അപ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവരും സ്പീഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദേ വിൽ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ്, ഓക്കെ, വിൽ ഡയറക്ട്ലി ഗോ ആൻഡ് ക്ലിക്ക്. പക്ഷെ അതിന്റെ സബ് ഓപ്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതിലേക്ക് പലരും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആവശ്യമില്ല. ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് മടിയാണ്, പെട്ടെന്ന് വേഗം പരിപാടി കഴിയണം അല്ലെ. സിംപ്ലി ഫാസ്റ്റർ ദ റിസൾട്ട്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാര്യം തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡ്. പക്ഷേ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് യുവർ വർക്ക് മച്ച് മോർ ഈസിയർ. ഇപ്പൊ പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ സബ് ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ആസ് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ്, നമുക്ക് സ്പെസിഫൈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് കമാൻഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. അത് coordinates വഴിയാവാം. I can just go 50,50 or 100,100, right? Or I can use my mouse pointer and click anywhere to specify the first corner point of a rectangle. അപ്പോൾ ഒരു കോർണർ പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, just a minute, yeah, ഫസ്റ്റ് കോർണർ പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, see the next command that it tells is specify other corner point. അപ്പോൾ അടുത്ത കോർണർ പോയിന്റ് ഏതാണ് ഉള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് സ്പേസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാലോ. So if I give this, see you have a rectangle. Similarly, just imagine I'm selecting a circle. Appo circle the short keys undu namukku adilekku namukku move cheyam. So if I'm selecting circle, okay, then you can read the command. It is saying that specify center point for circle. Appo circle the center point evada venam, ikku center point evideyano vende avada click cheyidu. Then if I read the command, appo software parayana specify radius of circle. Appo circle the radius etra venamundengil radius kodukam. See, suppose I just give 100. Yeah, so here you have a circle at a specified point as a center point, and then I gave a radius 100, right? So ingane നമുക്ക് അത്രയും എളുപ്പത്തിന് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും. Okay, so one more thing, suppose I have one more circle. Okay, suppose I have one more circle. See, suppose I give this point as my, just a minute, there you go. ഇവിടെ സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു 20 റേഡിയസ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മോഡിഫൈങ് ടൂൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണം വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർക്കിൾ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം. സോ യു ഹാവ് ദ ഓപ്ഷൻ കോപ്പി. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് കോപ്പി and then see what it is telling you, select object. So I can just follow the command, you select the object, the circle selected, and then I can go with enter, so that I'm telling the software and confirm enter. Then ഇവിടെ ഒരു ബേസ് പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ ബേസ് പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
then it is telling me specify the second point. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റിലേക്കൊക്കെ എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. സോ അത്രയും എളുപ്പത്തിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ പോയിന്റ് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമാൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ആ കമാൻഡ് ലൈനിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇത്രയും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവാനും കാരണം. See, around the world, I think these are almost around 75 to 80% companies are using the software AutoCAD itself for the drafting purpose. Okay, only see why I was talking about 80 is like some of them what they do is അവർക്ക് customizing ചെയ്യും സോഫ്റ്റ്വെയർസ്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനൊക്കെ ലൈസൻസിന്റെ കോസ്റ്റ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ കമ്പനി ബഡ്ജറ്റിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഇത്രയും സ്പീച്ചസിനൊന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് കൂടാതെ മിക്ക ഹൈ എൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്താ പറയാ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആയിക്കോട്ടെ, almost 75 to 80% of the companies for the drafting side, okay, only for the drafting side I was talking about, they are using AutoCAD software itself. Okay, AutoCAD software itself for the drafting side. See, അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മോഡലിംഗ് ഉണ്ട്, അനാലിസിസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അത് കൂടാതെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന് വേറെ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് യു ക്യാൻ പെർഫോം ദ വർക്ക് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സോഫ്റ്റ്വെയർ പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഉള്ള കാര്യം മാത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഇവരും എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഒരു വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്. സോ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാട്ട് യു ആർ സീയിങ് നൗ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ ഇന്റർഫേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. സോ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സംഭവിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഈ ഒരു ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മളൊരു പിക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ, അല്ലെങ്കിൽ അബൌട്ട് ദി പ്രോഗ്രാം. ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡേ ബൈ ഡേ. ഇപ്പൊ 14 ഡേയ്സിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ ആണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വിത്തിൻ ദോസ് ഡേയ്സ് യു വിൽ ബി ഗിവൺ ദ തിയററ്റിക്കൽ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ്. ഹാൻഡ്സ് ഓൺസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പൊ ഹാൻഡ്സ് ഓൺസ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പൊ വെറുതെ ക്ലാസ് കേട്ട് പോകുന്ന പോലെ ആവരുത്. ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ക്വിക്ക് ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ചെയ്യാം. സോ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത് കാണുമ്പോഴാണ് ഈവൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുമ്പോഴാണ്. സോ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു കോൺടാക്ടിങ് ഒരു നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇൻ ദാറ്റ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനി ടൈം യു ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരും. സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈവൻ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ്, ഈവൻ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, സോ യു ഫേസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ. എല്ലാവരും വലിയൊരു കൂട്ടാകുമ്പോൾ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഷൈ. അപ്പൊ ആ ഷൈനെസ് നമുക്ക് മാറ്റണം, അത് വേറെ സൈഡ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനൊക്കെ മടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടെക്സ്റ്റ് ടു us സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി സപ്പോർട്ടിങ് യു. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരാം. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം മൺഡേ ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ സെഷന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാവരും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻ ദേ വിൽ ബി ഷെയറിംഗ് വിത്ത് യു. സോ അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടെക്സ്റ്റ് ദെയർ. എന്നിട്ട് അത് സോഫ്റ്റ്വെയർ പെർഫെക്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് മൺഡേ തൊട്ട് നമുക്ക് ആസ് പെർ ദ സ്കെഡ്യൂൾ വിൽ മൂവ് ഫോർവേഡ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാൻ. From Monday onwards, നമുക്ക് split ആവാണ് ഈ ഒരു batch. Exactly. Okay, so I will be dealing with the mechanical guys and then civil side Nitin sir ആയിരിക്കും deal ചെയ്യുക. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് വർക്ക് ഓറിയന്റഡ് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഡിസിപ്ലിനിലെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി മുന്നോട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാം കൂടെ സിവിൽ വേറെ മെക്കാനിക്കൽ വേറെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോ so that is it from our side. So shall we just make a move, just like നമുക്കൊന്ന് മൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? Rita, you there? Yeah. Yes, sir. Yes. So I hope all of you are very excited to begin this session, and we have the entire crew that will be guiding us here with us today. So along with Mr. Nijesh and Mr. Midhun, let me welcome once again Ms. Jamie Vijay, who is a civil engineer, and Mr. Amal Paul, who is a mechanical engineer, to the spotlight. So they will be guiding you and giving you an exclusive practical experience in AutoCAD.
So here they are. So so the session was very insightful. I hope you learned a lot on, you had a brief idea about how this session will be going on and what is AutoCAD. So thank you, Mr. Nitesh and Mr. Mithun, for this amazing and insightful session. And I would also like to thank all the dear students who have joined this session. And one more thing, after the end of the session, we'll be sending you a batch separation form, which is basically to separate civil engineering department students as one batch headed by Mr. Mithun sir, and mechanical and electrical as another batch headed by Mr. Nitesh. So kindly fill that form with your respective branches, and further details on the batch will be conveyed to you by tomorrow. So once again, on behalf of CADD International, I thank everyone who has joined this session. So thank you. All right. Thank you so much. Bye.